салом тамошобинони шабакаи агротех TG. имрӯз мо бо шумо ба рафти иҷрои корҳои сохтмонӣ дар сохтмони нерӯгоҳи барқии Роғун нигоҳе меандозем. мо кӯшиш менамоем ки дар ин вақти кӯтоҳ сода карда дар бораи корҳои иҷрошудаи нерӯгоҳ маълумот диҳем. имрӯзҳо дар сохтмони нерӯгоҳ зиёда аз 16 000 мутахассисон ва коргарони ботаҷриба кор ва фаъолият доранд. дар тамоми иншоотҳои нерӯгоҳ аз ҷумла пешдарғоз, нақби сохтмони қабати сеюм, толори мошинҳо, бинои трансформаторҳо, майдончаи васлгарии генераторҳо, бинои дастгоҳи пӯшидаи тақсимкунандаи илигазӣ ва конҳои захираи маводу сангу шағал дар тамоми сол корҳо бо сурат пешрафта истодаанд. ҳамаи кӯшиши заҳмати ин коргарон ба он равона карда шудааст ки дар муҳлати муайяншуда навбати аввали нерӯгоҳ яъне агрегати якуми онро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад. нерӯгоҳи барқии Роғун ки тақрибан 70 километр болотар аз нерӯгоҳи барқии Норак дар дарёи Вахш ҷойгир аст, ба ғайр аз толори тақсимоти барқ дигар ҳамаи иншоотҳо дар зери замин дар қарби кӯҳ сохта шудааст. агар шумо аз видеоҳои якум дар бораи чӣ тавр бояд ин нерӯгоҳ сохта шавад аҳамият дода бошед, дар он ҷо нишон дода шудааст ки ба ғарз аз як иморат, ин ҳам бошад толори тақсимоти барқ, ҳамаи иншоотҳо дар зери замин сохта шудааст ки дар ҷаҳон ягон давлат ҳатто пурқувваттарин чунин нерӯгоҳ насохтааст. ба видеои якум он аҳамият диҳед. агар аз боло яъне аз осмон ба нерӯгоҳ назар андохта шавад, касе намебинад ва гумон ҳам намекунад ки дар дили кӯҳҳо яке аз калонтарин нерӯгоҳҳои дунё ҷой гирифтааст. дар чашми онҳо фақат обанбори нерӯгоҳ намоён мешаваду бас. ҳоло тамоми қувва ба он равона шудааст ки конус ва дигар воситаҳои оҳану битонии агрегатҳои 5 ва 6 васл гарида битонрозӣ давом дода шавад. рӯзҳои наздиктарин кор ба дасти васлгарони агрегатҳо супорида мешавад. арматурбандии фақат камераи спиралӣ 219 тонна арматурро ташкил медиҳад ки то имрӯз 190 тоннааш насбу васл шудааст. айни замон дар қисмати агрегати рақами 5 ҷамъоварии статори турбина давом дорад. агар мо соддаи фаҳмо карда фаҳмонем, барои пайваст кардани турбинаҳои аввалин яъне 5 ва 6 корҳо давом дорад. коргарон кӯшиш доранд ки то рӯзи муайяншуда ҳамаи корҳои ба онҳо вобастаро иҷро намоянд. агар шумо аҳамият дода бошед, гап фақат дар бораи турбинаҳои 5 ва 6 рафта истодааст, яъне пайвастшавӣ аз боло ба поён меояд. ба маълумоти шумо мерасонем ки дар нерӯгоҳи барқии Роғун 6 агрегат васлу насб карда мешавад ки иқтидори он 3600 мегаватт ё ин ки зиёда аз 17 миллиард киловатт соат мебошад ки дар минтақа нерӯгоҳи калонтарин ба ҳисоб меравад. дар бинои трансформаторҳо низ корҳои ба истифодадиҳии ин объект низ давом дорад. чуноне ки коршиносон мегӯянд, корҳо дар ин объектҳо ба дараҷаи аъло иҷро шуда истодааст ва ба стандартҳои умумиҷаҳонӣ мувофиқат мекунад. корҳои иҷрошударо чандин ташкилотҳои назоратӣ ва лабораторияҳо назорати қатлӣ бурда истодаанд. дар агрегати чорум бошад, корҳои оҳану битонрезӣ туннели опарто рафта истодааст. нақби сеюми иншоот ки дар видеои аввала нишон дода шудааст ва агар аҳамият дода бошед, таги об мемонад. корҳои дарвозабандӣ бо оҳанҳои ғафс ки бояд фишори обро, ки дар ин ҷо фишор бениҳоят зиёд мешавад, то боварад давом дорад. ин нақб барои ҳолатҳои садамавӣ ва кам кардани об истифода бурда мешавад. ҳатто кормандон нақл мекунанд ки соли гузашта вақте ки касе интизор набуд ки об бениҳоят зиёд мешавад, ҳолати садамавӣ рух дод. роҳбарият хеле вақти кам доштанд ки қарор қабул намоянд ки обро ё ин ки бо нақб сар диҳанд ё ки дам ба яки кораш пеш мерафт об мешуст. онҳо қарори дуруст яъне обро ба ин нақб ки кораш тамом нашуда буд ва кор дар ин иншоот рафта истода буд сар доданд. албатта об зарари худро ба ин нақб расонид, лекин ба дамба бошад осеб нарасид. мо бошад ба онҳо офарин мегӯем. ёдовар мешавем ки нақби мазкур дарозии 1794 метр дошта дар як сония ғунҷоиши 3500 метри мураббаъ обро дорад. корҳо дар бинои тақсимкунии барқ ки фақат ҳамин бино дар берун сохта мешавад, ба гуфти коршиносон 98% иҷро карда шудааст. ин бино барои қабули барқ истеҳсолшуда ва тақсимоти он ба шабакаҳои беруна хизмат мекунад. ҳамаи таҷҳизотҳои ин иморат аз тарафи заводҳои истеҳсолкунанда истеҳсол шуда ба анбори фармоишгар оварда шудааст ки барои пайваст кардани он 7 ширкати хориҷии ватанӣ бо ҷалби 400 коргари ватанӣ корро дар ду баст давом дода истодаанд.
در ساختمان برای کارهای زیرزمینی و بیرونی زیاده از 2854 ماشین و مکانیزم‌ها استفاده می‌شوند. کار در об'єکت دیگر مخصوصاً مهم پیش‌درآغاز سربند شب و روز دوام دارد. در انشاءات پیش‌درآغاز زیاده از 300 автомашина و مکانیزم‌ها برای کشاندن سنگ و شغل شب و روزانه مشغول می‌باشند. در یک شبانه روز به سربند زیاده از 25000 متر مکعب مساله ضروری از قبیل سنگ و شغل کشیده شده با استفاده از تکنیک‌های زمانوی شیبه یا ساده کرده گوییم قبط به قبط سخت کرده می‌شود. برای آنکه به شما معلوم شود قید کردن ضرور است که چه خیلی که شما می‌دانید پیش آبی بخش بسته شده است و حال آب باشد از 29 اکتبر سال 2016 توسط نقب یعنی تونل رقم 1 گذشته ایستاده است. امروزها نقب دوم نیز تیار میباشد. تندر ساختمان دمبا را شرکت ایتالیایی با نام سالینی ایمپریدریجو تحت رهبری پیترو سالینی بریده ساختمان این انشاءات را پیش برده ایستاده است. بلندی دمبا 335 متر را تشکیل می‌دهد که در جهان از نمود خود یعنی دمبا با مساله طبیعی سنگ و شغل در جای یکم ایستد. موافق نقشه ماه دکبر سال 2018 اگریگات یکم نیروگاه برقی راغون به کار می‌دراید. ساختمان نیروگاه برقی راغون مهلت استفاده نیروگاه برقی نارنگ را می‌تواند 100 سال دیگر زیاد نماید. سال 2018 برای دوام دادن ساختمان و سری وقت به استفاده دادن اگریگات یکم حکومت جمهوری تاجیکستان بودجه نیروگاه را به مبلغ 227 میلیون دلار یا اینکه 2 میلیارد سومانی تصدیق نموده است. تجربه نشان داده است که در وقت ساختمان نیروگاه برقی نارنگ که اول 2 اگریگات آن به استفاده داده شده بود تا دیگر اگریگات ها به کار درآمد در مهلت کمتر از 8 سال مبلغ خراجات ساختمان نیروگاه را پورا پرداخت شده فایده به دست آمده بود. تا حال وقتی که ما رسانه‌های اینترنتی را ورق می‌زنیم می‌بینیم دشمنان این ساختمان بزرگ درباره این نیروگاه دانسته و ندانسته تهمت‌ها می‌زنند. با گفت آنها گویا به ساختمان این نیروگاه آب را ما محکم می‌کنیم و به مردم پایان آب نمی‌دهیم. لیکن آنها نمی‌فهمند که ما آب را محکم کنیم پس خود نیروگاه راغون به چی کار می‌کند؟ این چنین در دریای وحش 9 سلسله گیس‌ها کار می‌کنند از جمله نارنگ، سنگتوده 1، سنگتوده 2، بایغازی و دیگر که پایان از راغون جایگیرند. بغیر از نیروگاه نارنگ دیگرش آب انبار ندارند و این نیروگاه‌ها به آب چه کار می‌کنند؟ ما با معلومات آنها می‌رسانیم که آب انبار راغون یک بار پر کرده نمی‌شود بلکه از حساب آب‌های زیادتی که در وقت سیرابی وحش و در دمام زیاده از 8 تا 15 سال پر کرده می‌شود. این چنین وقتی که آب در آب انبار راغون جمع کرده شد در وقت کم‌آبی یا خشکسالی ما می‌توانیم که مردم پایان آب را از جمله دیگر جمهوری‌هایی که از این آب استفاده می‌برند از آب شیرین و تازه تامین نماییم. از حساب این جمع‌شوی آب در جمهوری آنها هزارها گکتار زمین‌های دیگر نیز آبیاری می‌شود. آنها نیز در برابر مردم تاجیک می‌توانند از برق ارزان و از جهت اکولوژی تازه استفاده برند. عبدالعزیز کاملوف وزیر کارهای خارجی ازبکستان در گفتگوی آزاد به سوال استقامت کنندگان قشقدریا عاید ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون جواب داده قید نمود که ازبکستان عاید دوام دادن این ساختمان ضد نیست در حالتی که شرط‌های همکاری هر دو طرف رعایت کرده شود. ازبکستان می‌تواند در ساختمان گیس راغون سهمگذاری نماید و در ساختمان آن اشتراک نماید. خبر داده شده است در پورتال کابینت وزیران جمهوری ازبکستان. این خبر در اساس بیانیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و پرزیدنت ازبکستان در وقت امضای شرطنامه‌های همکاری طرفین در شهر دوشنبه روزهای 9 و 10 مارس سال 2018 بیان کرده شد. بعد واخوری‌های پرزیدنتان هر دو مملکت پرزیدنت جمهوری ازبکستان میرزیایف نزد روزنامه‌نگاران برآمد نموده عاید این مسئله و مسئله‌های کلی سرریز چنین قید کرد. در حقیقت ما عاید آب نوشیدنی مصلحت کردیم و چنین خلاصه برآوردیم که چنین آب تازه نوشیدنی در کجا هست؟ در یگان جای دنیا نیست. این فقط در همسایه ما هست. اگر ما با عقلانه عاید این مسئله فکر و رفتار کنیم میتوانیم این مسئله را به نفع هر دو مملکت حل کنیم. ازبکستان و نه تنها ازبکستان بلکه همه مملکت‌های دنیا از آب آشامیدنی تنقیسی میکشند و ما با مصلحت آمدیم که در روزهای نزدیکترین عاید مسئله کلی سرریز و استفاده آب آن کمیسیون با صلاحیت تشکیل نماییم. درباره ساختمان‌های بزرگ
با گفتگوهای کشاد گذشته به همدیگر فهمی طرفین اوید همکاری در اجرای لایحه‌های کلان از جمله تشکیل گروه کاری با سردار وزیران رسورس‌های آبی مصلحت کردیم. در دوام سخنش میرزیایف قید نمود در مسئله ساختمان راغون نیز ما با امام علی رحمان هرچند چقدر موضوعهای نازک بسیار بود اما ما حل همه آن را با یکجایگی یافتیم و ما تشکیل گروه‌های کاری را اوید حل این مسئله ها و فایده هر دولت دوام می‌دهیم. ما می‌توانیم در آینده نیز اوید ساختمان‌های نیروگاه‌های نو همکاری کنیم و ما با محترم امام علی رحمان مصلحت کردیم که در دوام 5 سال ما استفاده قوه برق نیروگاه‌های آبی را به 32% رسانیم. تاجیکستان باشد امکانیتی از این برق اکولوژی تازه نسبت دیگر مملکت‌ها دارد. هرچی ما از این امکانیت‌ها برای انکشاف هر دو مملکت استفاده می‌بریم. وقتی که ما سخنرانی پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیایف را اوید ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون شنیدیم خرسند شدیم و باوری کردیم که در حقیقت عقل سالم غلبه کرد. امروزها ما می‌بینیم که در جهان در برابر اهمیت و ضروری قوه برق از جهت اکولوژی تازه نرسیدن آب نوشاکی در جای اول می‌ایستد. مملکت‌ها و مردمان زیادی از نرسیدن آب نوشاکی تنقیسی می‌کشند. گرمشوی اقلیم باشد سبب آبشوی پیریخ‌ها گشته آنها را با صورت زیاد آب کرده ایستاده‌اند. مقدار ذخیره آب نوشاکی کم شده ایستاده است و امروزها تامین آب نوشاکی در جهان مشکلات رقم 1 شده است. از این رو در وقت ساخته شدن نیروگاه برقی راغون و پر شدن آب انبار آن که مساحت عمومی 13.3 کیلومتر کوبی که از این 10.3 کیلومتر کوبیش مساحت فایده آوری را تشکیل می‌دهد مقدار زیادی آب نوشاکی ذخیره کرده می شود که در حالت بی‌آبی، خشکسالی و دیگر حالت‌های فوق‌العاده مردم پایاناب نیز می‌توانند از این آب استفاده کنند. مردم تاجیک یگان و همسایه‌های خود را بی آب نمی‌ماند. گفته می‌شود در بیانیه سردار دولت تاجیکستان. خف اساسی مردم پایاناب این از کنده شدن دنبه این نیروگاه بوده. آنها میگویند که در حالت کنده شدن این دنبه به اموال آنها و جان آنها خطر می‌آورد. اما در اینجا باید آنها آسوده باشند که این دنبه طبیعی که در نیروگاه راغون ساخته شده ایستاده است از دنبه‌های بتونی که در همه نیروگاه‌های دنیا ساخته می‌شوند چندین مراتب به‌خف می‌باشد. این چنین متخصصان برای آموزش جای دنبه زحمت زیاد کشیده از یک چند وریانت جای حاضره دنبه را استاکارانه از سبب گردش خوردن کوه‌ها که فشار آبی جمع شده را از این حساب کم می‌کند انتخاب کردند و دنبه را متخصصان ایتالیایی در ساختمان این نمود دنبه‌ها تجربه کلان دارند با یکجایگی با متخصصان تاجیک ساخته ایستادند. کارهای ساختمانی در نیروگاه برقی آبی راغون موافق نقشه ادامه داشته ساختمانچیان در 78 قیده زیر زمینی و روی زمینی مشغول کار میباشند و طبق بهاگذاری کارشناسان کارهای ساختمانی در نیروگاه به صفت بلند و مطابق با استانداردهای جهانی اجرا شده ایستاده است و این لحظه‌های تاریخی که مردم تاجیک سالهای دراز انتظارش بود روز به روز نزدیک شده ایستاده است که یکی از این روزهای تاریخی این وصل و نصب اگریگات ششم که یکم شده به کار درآورده می شود به حساب می رود. اگر شما نوارهای گذشته ما را درباره نیروگاه راغون تماشا کرده باشید و اگر تماشا نکرده باشید تماشا کنید. ما در آنجا گفته بودیم که اگریگات های نیروگاه 6 عدد بوده از پایان به بالا وصل و نصب کرده می شود یعنی از ششم سر کرده به بالا می رود و چنانی که در نوار می بینید خوشبختانه وصل و نصب اگریگات ششم سر کرده شد. در نوار شما چرخ کاری اگریگات را می بینید که با یک جایگی با توربینش به جای ضروری وصل و نصب کرده شده ایستاده است که این یکی از قسم‌های اساسی ترین اگریگات به حساب رفته. آبی که داخل می شود اولین به همین چرخ رسیده چرخ کاری را به کار می درآورد. وزن این چرخ کاری 78 تن و توربینش باشد 120 تن را تشکیل می دهند. در تالار ماشین های نیروگاه برقی راغون کار به جلب متخصصان بلند اختصاص با جریان پیش رفته ایستاده است. در اگریگات ششم تا امروز قبور جبنده پورا نصب کرده شده است. شکل پایانی توربین پورا تیار کرده شده است. در حقیقت کار با جوش و خروش پیش رفته. کارهایی که آید به کار در آوردن اگریگات یکمی نیروگاه برقی راغون به نظر گرفته شده است در حالتهای انجام رسی است. باید قید کرد
که موافق نقشه اگریگات یکم نیمه‌های دوم ماه نوامبر به کار می‌دراید. موافق گفت کارشناسان ساختمانچیان از عهده اجرای این نقشه به پورگی می‌برند. کارهای اجرا شده و اجرا شونده تحت نظارت دائمی قرار داشته به معیارهای عمومی جهانی جوابگو میباشند. کارهای بیتونریزی در این اگریگات یعنی اگریگات ششم تا امروز 90% به اجرا رسیده است. همین روزها کارها در توربینه پنجم نیز با جوش خروش دوام داشته بیتونریزی در قبور جبنده پورا به اتمام رسانده شده است. از 18 سکتور در 15 تای آن کامرای اسپیرالی وصل گردیده کارگران شب و روز مشغول کفشگری‌اند. در قسمت اگریگات 4 باشد کارهای نبکنی ادامه داشته حجم 1588 متر مکعب بیتون خوابانی به سامان رسیده است. همچنین کندن نقبه‌ها از طرف اگریگات‌های 3، 2 و 1 از طرف قبور جبنده آغاز یافته طبق لایحه به حجم 28412 متر مکعب نقب کنده شده است. برای جلب این کارها از معاصرترین تکنیک و تکنولوژی استفاده بوده شده با رعایت تکنیک‌های بی‌خطری شرکت‌ها سرگرم کارند. همین شب و روز نه تنها در تالار ماشین‌ها بلکه در همه انشاءات‌های نیروگاه کار با جوش و خروش دوام دارد. در این نیروگاهی کلانترین عالم امروزها 18685 نفر کارگران و متخصصان فعالیت کاری دارند. حالا آنکه این نشان داد یک ماه قبل 16000 نفر را تشکیل میداد. یعنی این آن را نشان میدهد کارها در نیروگاه مرحله به مرحله نیروی تازه گرفته کار در ساختمان یگان ثانیه هم باز نایستاده 24 ساعت دوام می‌یابد. باید همین را قید کرد که کاری که کارگران و متخصصان تاجیک اجرا میکند از طرف سنجشگران و نظارتچیان خارج بهای اعلا گرفته به همه معیارهای جهانی جوابگو میباشد. یکی از جزئیات مهمی این انشاءات عظیم گیدروانرژتیکی پیش‌درغاز آن است. این زمان در این قطعه ساختمان خوابانیدن، جابجا کنی و ریچ‌کنی موادهای سربند در طرف ساحل‌های چپ و راست بالای پیش‌درغاز با مقصد وسیع کردن و برداشتن آن ادامه دارد. تا امروز در قطعه به حجم 153298 متر مکعب مواد خوابانده شده است. برای اجرای کارها در این قطعه زیاده از 1000 نفر کارمندان و متخصصان مهندسی جلب کرده شده در دو بست فعالیت میکنند. برای سری وقت و با صفت اجرا شدن کارها زیاده از 700 تکنیک автомашинҳои вазнини борбардор булдозер экскаватор ва техникаи шибакунӣ ҷалб гардида шудааст ки шабонарӯзӣ банди коранд. дар бинои дастгоҳи пӯшидаи тақсимкунандаи илигазӣ кор дар ҷӯшу хуруш аст. дар бинои тақсимот дастгоҳи истеҳсоли олмон оварда шуда имрӯзҳо аз тарафи мутахассисони баландихтисос васлу насб карда шуда истодааст. бо ҳамин ҷӯшу хуруш кормандони нерӯгоҳи барқии обии Роғун ҳадаф доранд ки дар муҳлатҳои муайяншуда аз иҷрои нақшаҳои ба зиммагузоштаи онҳо сарбаландона бароянд. мо низ бесаброна он рӯзро яъне ба кор даромадани агрегати якуми нерӯгоҳи барқии обии Роғунро бо шумоён интизор мешавем. дар охир ба канали Агротех TG обуна шуданро фаромӯш накунед ва лайк монданро низ фаромӯш накунед.